السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، تحية طيبة لكم أينما كنتم. طبعا الآن متواجدين أمام قصر الشعب مجلس البرلمان، وجينا اليوم على أساس مسوين معرض. هذا المعرض حق ايش اسمه، زي ما تقول زي الأولمبياد على قولهم، أولمبياد خاصة بال ايش اسمه الصناعات. يعني كل واحد ينزل الحاجة اللي ايش اخترعه، أساس الناس يشوفوا ايش آخر الاختراعات. طبعا هذا هو المعرض، فإن شاء الله ناخذ لكم كده جولة سريعة ونوريكم الحاجات اللي ايش اخترعوها. هذه ثلاجة. هذه ما تشوفوا الثلاجة كده مصغرة. هنا في برضو بعض الاختراعات. طبعا ما شاء الله تبارك الله، مثل ما تشاهدوا المكان كبير وواسع، وانا جيت كده على عجاله نسوي تغطيه كده على السريع، وان شاء الله نحاول نشوف اذا قدرنا نخصص يوم نيجي نسوي تغطيه كده كامله. هذه بعض الحاجات اللي ايش تروحوها. طبعا هذه بعض التصاميم وبعض السخانات المويه. هذه السخانات. المكان كبير وواسع. وهناك اعتقد الناس اللي بيخيطوا الملابس، هذول اللمبات. ناخذ جولة سريعة كده على المكان، وإن شاء الله إذا حصلنا وقت نحاول إيش نجي نغطي المكان بالكامل. Oui. Là, c'est la construction métallique qui est là. En fait, là, c'est une branchement qui est là. Peut-être que vous le connaissez dans les jardins. Oui. Hein? Ça, c'est pour les jardins aussi. Ok. C'est un tableau qui est là. Dans les jardins, même dans les hôpitaux. Ok. Ça, c'est juste les miniatures, quoi. Oui. Donc, si vous voulez si vous avez un espace maintenant, on peut voir les dimensions. Par rapport à cet espace, on peut le fabriquer. Ok. Donc là, ça, c'est pour le fer qui est là. Pour le fer qui est là. Bon, là aussi, un escalier en métal. On a vu aussi. Donc on est ici là aussi. Là c'est une échelle qu'on a mis. Est-ce que vous comprenez? Oui, j'ai compris. Là aussi c'est une charpente qui est là. Une charpente métallique. Vous comprenez? Là par exemple, si vous avez un espace à peu près de 100 mètres ou de 200 mètres, on peut construire un hangar par un abri pareil surtout là-bas. Ça c'est l'IPCO encore qui est là. Ok, c'est l'IPCO. Là c'est dans les jardins, souvent dans les piscines. C'est là-bas qu'on met ça aussi. Tout ce qu'on a qui est d'autres encore. Nous on fabrique ici en même temps, on expose ici. Vraiment c'est bon travail. Merci. طبعا كان شرح بسيط الحاجات اللي بيسووها. طبعا جايبين كل القطاعات الصناعيه تقريبا، الحدادين والنجارين والبنايين على قولهم، هذول مسويين نموذج طريقه بناء وزي كده. طبعا هذول حق الصحه. هذا السفن الخشبيه. هذول حقنا التكييف. سوا هذه ما ادري ايش العده هذه اعتقد لمبات. مسويين نظام كده اوتوماتيك، اللمبات تشتغل بطريقه اوتوماتيكيه. عارفين كيف؟ بالمان اللي يحطوا سكة الحديد. طبعا مثل ما تشاهدوا المعرض ما شاء الله تبارك الله كبير، بس والله الواحد ما عنده وقت، يعني ما عنده متسع من الوقت على اساس يغطي المكان كله، لأن اليوم جيت كده على عجالة.
واحد اصلا كده خارج من شغله كده وقلت خليني امر اشيك على المكان. فاحاول ان شاء الله اذا حصلت وقت بكره ممكن اجي اغطي المكان بالكامل، اذا ما حصلت وقت عاد راح نختصر على هذا المقطع. وزي ما ذكرت انه المعرض عباره عن ايش؟ انه اصحاب المجالات مثلا السباكين والحدادين والنجارين ايش؟ يقدموا اخر المخترعات اللي عندهم، من اخر الحاجات اللي ايش اخترعوها. فالمكان ما شاء الله تبارك الله كبير، زي ما تشوف هناك مكان الخياطين. بس الواحد على عجال اليوم كده قلنا نمر نشيك على المكان، وان شاء الله باذن الله نحاول لانه الواحد على قولهم جدول مضغوط شويه. اليوم كده جمعه، اذا حصلنا وقت ممكن بكره السبت ما نحاول ان شاء الله نجي. هذه برضو يعني احدى المعدات، هذه حقت رفع شو اسمه اللهم صل على محمد، البطحه على قولهم او الرمال. وفي برضو جزء هناك جوا راح امر اشيك عليه سريع كده وعلى طول نمشي. Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre Ouadimani, Monsieur le ministre agent d'informature, de l'emploi, Madame la commissaire Sec, ainsi que Monsieur le ministre informateur Marie. Merci, Monsieur le ministre. Celui qui prélève. On te cherche, tu es là. Maman, quand tu veux que tu travailles sur ton téléphone, elle est sous la table là-bas. Mais où est là? Fini. D'accord. C'est ce système-là qui est vraiment limité de son. Et c'est le robot de faire, donner de l'ordre afin de pouvoir vite faire un système automatique. Quand l'humidité s'abaisse. Et là, nous avons un bras. Et ce bras qui permettra de prendre des objets. Allez, le prochain. Allez, là, il se déplace. Il fait une patrouille là. S'il détecte un obstacle, il va totalement s'arrêter. Allez, voilà, l'obstacle détecté, il s'arrête. Ah, voilà, effectivement. Il peut se tourner automatiquement sur lui-même. Voilà, il le manipule de façon manuelle. Allez, en avant, à gauche, à gauche, à gauche. Oh, voilà, à gauche, à gauche. À gauche, oh, ok. Voilà. C'est pas trop vite. Ok, reviens en arrière. Reviens en arrière. Voilà. Super. Allez. On vous remercie pour ne pas passer le temps. On a un stand qui est tout près là. Après, on espère que vous voulez passer.
Voyez, non? Donc c'est ça le foyer cuisinier. Alors nous sommes en train de transformer huile usée en gaz comme ça. Est-ce que vous sentez l'odeur de l'huile? Non. Pourtant nous sommes en train de carboniser l'huile comme ça. En fait, il s'agit d'un foyer cuisinier qui fonctionne à base d'huile de vidange. Alors ce foyer-là est capable de transformer n'importe quelle huile en gaz. C'est 3 fois plus rapide que le gaz. 10 fois plus économique que le charbon et le gaz huile. Avec 1000 francs, tu as la possibilité de préparer le riz et la sauce. C'est-à-dire 1 litre d'huile de vidange, on revend à 1000 francs. Des fois, on te donne même cadeau, ne paye pas. Dans certaines stations, on vous donne cadeau. Vous voyez, non? Donc avec l'huile de vidange, vous êtes capable de préparer, cuisiner, préparer le riz, la sauce. Vous voyez, non? Il y a des modèles plus grands que ça encore, ça peut supporter les marmites jusqu'aux marmites de 10 kg. Maintenant, il y a les modèles qui peuvent supporter les marmites de 30 ou encore de 50 kg. Vous voyez, non? Il n'y a pas de problème. Un peu avant. Ça peut fonctionner avec le système solaire. Que le monsieur est en train de développer là, ça peut fonctionner avec ça. Est-ce que cela est adapté au four? Bien sûr. Comment le système solaire peut alimenter le four? C'est toute une installation. C'est toute une installation. C'est comme les panneaux solaires. D'accord. Il n'y a pas de problème. Ce que l'amendement a proposé quand l'État interdit l'utilisation des plastiques à l'usage unique. Et aussi, nous avons remarqué dans les voitures, la plupart des décès se retrouvent où? C'est dans nos caniveaux, c'est dans nos fochés. Maintenant, ça, il faut manger dans nos imperméables à l'eau. Votre pronom s'arrête là. Merci. Ce sont des objets décoratifs. En plus des animaux que nous pouvons concevoir à partir des pneus usés, nous sommes aussi capables de fabriquer des chaises, des fauteuils avec des pneus usés, avec des petites tables très solides qu'un étudiant qui l'élève peut utiliser tranquillement dans sa chambre dans le cadre de ses études. Et ces pneus mais il y a également d'autres produits qui interviennent dans la pollution de notre écosystème. Parmi ces produits-là, je vais citer par exemple huiles qui sont déversées tous les jours des huiles de vidange. Alors en plus des pneus usés que nous avons développés, nous avons aussi conçu un foyer cuisinier qui peut transformer n'importe quelle huile usée en gaz. Et je vous dis, le produit est breveté. Vos 3 minutes s'arrêtent là. حياكم الله. طبعا احنا متواجدين في احدى المعارض، وهذا المعرض ما شاء الله تبارك الله بيعرضوا فيها اخر الاختراعات اللي موجوده في البلد ما شاء الله تبارك الله. بسم الله ما شاء الله.
Ça va? ماشي c'est quoi? Là, ça aide les visiteurs à s'orienter vers les rues. Par exemple, il faut que tu branches avec l'ordinateur de bon travail. bon travail. يعني برضه بعض الصناعات